Этот праздник называется Гуру Пуджа или Вьяса Пуджа. Actually, it's honoring Vьяса and our acharyas. Это оказание почтения на Шри Вьяса Деви и другим ачарьям. Actually, there's one guru. На самом деле гуру один. And he happens to live in everyone's heart. И он живет в нашем сердце. His name is, well, you probably know his name. Мы все знаем его имя. We call him Krishna. Называем его Кришна. And all other gurus are trying to represent Krishna. А все остальные гуру пытаются представить Кришну. Srila Prabhupada was concerned in 1969. В 1969-м Шрила Прабхупада упоминал, He mentioned that the devotees weren't reading his books. что преданные не читают его книги. And so he told us at the beginning of 1969, I think it was 69, something like that we were going to have a Bhakti Shastri test at the end of the year. И в 69-м году, вроде бы это было в 69-м, он сказал, что в конце года мы должны пройти тест, экзамен по Бхакти Шастре. And that Bhakti Shastri test is now known as the 10 questions for, I think, taking shelter. И вот эти вопросы на Бхакти Шастре того времени сейчас вроде это называется 10 вопросов о том, как принять прибежище. And Prabhupada said he was personally going to mark all the tests. Personally was going to mark all our tests. It was essay tests. И он, Шрила Прабхупада, лично оценивал каждый тест. And I remember we actually started to study in our temple, a little temple in Bhaffalo, we started to study for that test. И в нашем маленьком храме в Баффало мы начали готовиться к этому тесту. And we took it, I believe, in December of 69. И прошли этот экзамен в декабре 69-го. And I guess none of us passed it. И похоже, что никто из нас его не сдал. I never got back anymore. Ну, то есть ответов никаких не было. It took me another, I think, 20 years before I got Bhakti Shastri. И прошло около 20 лет, прежде чем я сдал экзамен в Бхакти Шастре. But then later on, well, Srila Prabhupada that year, or actually just later, he was mentioning that he was going to give, in order to get certain degree titles within ISKCON, you had to pass certain tests. И Шрила Прабхупада после этого он сказал, что в ИСККОН будут введены определенные титулы для тех, кто прошел этот тест. In other words, Prabhupada was really trying to encourage us to study his books. Другими словами, Шрила Прабхупада всеми путями пытался вдохновить нас читать его книги. I remember when I first joined when I moved into the temple in 1969, the beginning of 69. Я помню, когда я переехал жить в храм в начале 69-го года. My roommate, who moved in with me from college. Сосед по комнате, который вместе со мной переехал в храм, мы учились в одном колледже. He saw me reading Prabhupada's book. We only had the Srimad Bhagavatam at that time. Мы стали читать с ним книги Шрилы Прабхупады, и в то время был только Шримад Бхагаватам. He started to chastise me for reading Prabhupada's books. For reading? Yes. А мой сосед, он стал меня ругать за то, что я читаю книги Прабхупады. Why are you wasting time? You could be doing service. Зачем ты тратишь время? Ты же можешь служением заниматься. So I used to get up at night. И поэтому everyone was asleep. Я просыпался поздно ночью, когда все еще спали. So I was reading the Bhakti Rasamrita Sindhu. И читал Бхакти Расамрита Синду. In any case, later on, I guess the next year, 1970. И позже, кажется, это было в 70-м. I was sending Prabhupada some donations for his book. Every time we sold a little blue Bhagavad Gita, we'd send him a donation for it. Whatever money we collected from selling the Bhagavad Gita, we'd send Prabhupada personally. И мы стали посылать ему все пожертвования, которые мы получали от распространения маленьких синих Бхагавад-гит. Blue. Синий. Sini, here is Sini. I get mixed up with Polish.
So Prabhupada wrote me back. Every time I send Prabhupada some donation, he usually sent me back a letter. И каждый раз, когда я отправлял Шриле Прабхупаде пожертвования, он в ответ присылал мне письмо. And so Prabhupada wrote me back a letter. He said, "Thank you very much for this contribution of love." И каждый раз, однажды Шрила Прабхупада написал мне: спасибо большое за это подношение любви. That we are all servants of Krishna working disciple succession, consecutive disciple succession. Мы все слуги Кришны, которые находятся в этой ученической последовательности. That if there's any thanks for this message, it doesn't go to me, it goes to my spiritual master. И все благодарности за это послание, они идут не мне, а моему духовному учителю. So please study all these books that I've written. Поэтому, пожалуйста, изучай все книги, которые я написал. And sometime afterwards, you'll have to help carry on the disciple succession. И спустя какое-то время ты должен будешь помочь мне продолжить эту ученическую преемственность. So in the context of what Prabhupada was trying to do at that time. И это вот как раз говорит о том, чем Прабхупада в то время пытался заниматься. Prabhupada was trying to encourage his disciples to read his books. Прабхупада пытался воодушевить своих учеников изучать его книги. Because it's not that he only wanted us to read books. Конечно, он хотел не только, чтобы мы читали книги. When Prabhupada was so heavily emphasizing reading his books, a couple of our sannyasis, they decided we were going to have 5 classes every day. И когда Шрила Прабхупада так сильно подчеркивал чтение книг, один из саньяси решил, что у нас должно быть 5 лекций в день. And we were starting to have 5, even all around the movement, devotees started to have 5 classes. И во всем движении началось это, что 5 лекций в день проходило. You can imagine all the devotees. И можете представить, чем занимались бедные на этих лекциях. We got 5 extra hours of sleep. У нас было 5 дополнительных часов сна. So Prabhupada wrote, he found out about that, he said, no, that's not what I don't want. И когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он сказал: нет, это не то, чего я хотел. He said morning class, Он сказал: утренняя лекция, evening class, вечерняя лекция. and those who have the inclination, they can study more. А те, у кого есть склонности, они могут изучать больше. Otherwise, our preaching won't go on. А для всех остальных нужно продолжать проповедовать. So we have to have a healthy spiritual diet. Поэтому у нас должна быть здоровая духовная диета. I'm a GBC in Europe. Я GBC в Европе. And generally, most of my experience in ISKCON is dealing with problems. И в основном мой опыт в ИСККОН связан с разными проблемами. And if you like dealing with problems, ISKCON is a good society to join. Если вам нравятся проблемы, то ИСККОН — это подходящее общество для вас. When could they pray that I had to pray for problems? Если вы хотите, вы можете молиться, чтобы у вас были But проблемы. if you join ISKCON, they automatically come to you. Но если вы присоединитесь к ИСККОН, они сами собой придут. There's no need for prayer. Не нужно молиться об этом. So then, somehow in the course of time, I thought maybe we should do something positive. И спустя какое-то время я подумал, может, нам нужно сделать что-то позитивное. And as soon as I started to decide to do something positive, all the problems seemed to be pretty insignificant. Most of them seemed. И когда я начал заниматься позитивной деятельностью, случилось так, что практически все проблемы стали незначительными. And then I came across somehow or another one Christian writer. И как-то я наткнулся на одного христианского писателя. His name is Rick Warren. Его зовут Рик Уоррен. He started comes from 5 generations of Baptist preachers. Он как бы проповедник, баптистский проповедник в 5-м поколении. And he and his wife went to start a church in Southern California. И он со своей женой, они открыли церковь в Южной Калифорнии. In the second wealthiest part of America. То есть это вторая по богатству часть Америки.
And with no money, they didn't know anyone. With no, they went with the little belongings they had to start the church. With no belongings, they didn't know anyone in that area. У них ничего не было, они никого не знали в этой местности. And within 40 years, within 11 years, they had over 40,000 people who were coming. И за 11 лет они набрали около 40,000. Около 40 тысяч последователей. And in their core membership, they had 1,500 people doing active service. И вот как бы основной состав насчитывал 1500 человек, активных членов, активных участников. Obviously, he must be following the Bhagavad Gita. Очевидно, что они следовали Бхагавад-гите. Otherwise, it couldn't work like that. Иначе бы у них такого не получилось бы. Especially since whatever he was teaching was firmly rooted, at least in the Bible. И по крайней мере то, чему он учил, этот проповедник, оно было очень глубоко основано на Библии. Although I've read the Bible and I know that the Bible is missing a few things. И иначе, если человек просто прочитал Библию и сказал, ну я знаю Библию, это значит, он еще не все понял. And they added a few extra things that they shouldn't have. Они прочитали Библию и поняли, что там чего-то не хватает, и чего-то еще туда добавили. But Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita that both Mohammedanism and these other religions, Christianity, Judaism, the essence of Krishna consciousness is there. Но Шрила Прабхупада в читании Чаритамрити в комментарии говорит, что в других религиях, мусульманстве, иудаизме и христианстве присутствует суть сознания Кришны. So it appeared that this particular Baptist preacher had discovered what Krishna says in the Bible and what Krishna says in the Bhagavad Gita. И очевидно, что этот баптистский проповедник, он открыл, что в чем суть Библии и о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите. And actually it's the same thing that Prabhupada was preaching and showing. И на самом деле это то же самое, о чем говорил Шрила Прабхупада, и тот пример, и это соответствует примеру, который он показывал. То же самое, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Always think of me. Всегда думай обо мне. Become my devotee. Стань моим преданным. Worship me. Поклоняйся мне. Offer your obeisances. Приноси мне поклоны. And the result is you'll come to me without fail. И тогда ты придешь ко мне, и в этом нет никаких сомнений. I promise you this because you're my very dear friend. Я обещаю тебе это, поскольку ты мой дорогой друг. Give up all varieties of religion. Оставь все остальные виды религии. And surrender to me. И просто предайся мне. And I'll protect you from all sinful reactions. Я защищу тебя от всех последствий грехов. Do not fear. Не бойся ничего. And then the very last instruction Krishna gives is that for one who preaches this message, devotional service is guaranteed. И последнее наставление, которое дает Кришна, это то, что тот, кто проповедует это послание, ему гарантировано преданное служение. And that there's no one more in this world more dear to me than such a devotee. И в этом мире нет никого более дорогого, чем такой преданный. So this is our spiritual diet. This is what makes any spiritual movement prosper and grow and stay healthy. Такова наша духовная диета, то, что помогает нашему обществу, нашему движению оставаться процветающим и здоровым. I was listening to a lecture that Mother Rukmini was giving. Я слушал лекцию, которую давала Матаджи Рукмини. About community. О общинах. And she mentions the same things that Rick Warren mentioned. И она говорила о том же самом, о чем говорил Рик Уоррен. But in Sanskrit. Но на санскрите. The first thing is called sadhu sangha. Первое называется саду санга. And then there is sadhana. Дальше садхана. Then there is seva. За этим следует сева. And then there's sadachara. А после этого садачара. And I mentioned Mother Rukmini, there's one more thing she left out, namely prachar. И я сказал Матаджи Рукмини, что она упустила одну вещь, которая называется прачар. That our movement is coming, Chaitanya Mahaprabhu's movement is bringing
ordinary people and giving them the chance to hear about Krishna. Наше движение читания Махапрабху дает обычным людям шанс встретиться с Кришной, прийти к Кришне. That's why this movement was created. Именно для этого было создано это движение. The reason why Rick Warren was successful, Причина, по которой Рик Уоррен был успешен, and the way we can become successful too, more successful, и способ, с помощью которого мы можем стать более успешными тоже, is that he systematically propagated his society. заключается в том, что этот Рик Уоррен, он систематически пропагандировал свое движение. He didn't waste time. Он не тратил время. He found out who his best audience would be. Он узнал, кто самые лучшие слушатели. And then he found out what they wanted. И он выяснил, что их интересует. And then he presented his movement, his society, Christian Baptist society, in a manner that was appealing to what people wanted. И тогда он представил этим людям свое движение, христианское баптистское движение, в соответствии с тем, к чему эти люди стремились. That if you want to make someone happy, you give them what they want. То есть, если вы хотите сделать кого-то счастливым, вы даете то, что этот человек хочет. And naturally, when people came, he made as best he could the atmosphere, which was appealing to the people who's his audience. И когда люди приходили к нему, он пытался создать атмосферу, которая наиболее соответствует тому контингенту людей, которые приходили. That he gave the lectures. Well, he knew who his audience was. Он знал, кто его слушатели. And he gave lectures and had the movement and the music and the food and everything, which was appropriate for his different audiences. И он устраивал свои лекции, подбирал музыку, пищу, все, чтобы подходило для его слушателей. And, for instance, if you go to his church, there are volunteers. They go and when you have like 20,000 people coming to every service, there's a lot of parking. Например, если мы приходим в его церковь, там множество волонтеров, и представьте, если к вам приходит 20 тысяч человек, им нужна парковка. So his idea was, well, just the general idea, is that the people who are helping with the parking, they're just not like ordinary people. И его идея была такова, что те люди, которые помогают парковаться прихожанам, это не обычные люди. They have a smile on their face. У них должна быть улыбка на лице. They're happy to help people. Они счастливы помогать другим. They feel like they're doing a service to their church. Они чувствуют, что таким образом они служат своей церкви. That the first people they see are people with a smile on their face. И их служение в том, что первое, кого видят прихожане, это люди с улыбками на лицах. So people feel at home when they come. Поэтому люди чувствуют себя как дома, когда приходят. When they come and someone asks, where is the bathroom? И когда кто-то подходит и спрашивает, а где туалет? Then the people they take them there. The тогда people люди who are serving there, they actually escort them to different places. Тогда волонтеры, они проводят их туда, куда люди хотят попасть. There's an atmosphere of service. Там все пропитано атмосферой служения. Happy service. Служение счастьем, счастливым служением. This is something I think one of the qualities that Radha-Nath Maharaj's temple is noted for. И я думаю, что это одно из качеств, с которым отличается храм Радха-Намада Махараджа. So naturally, people, they're enthusiastic to invite their friends. Поэтому, естественно, люди чувствуют энтузиазм, чтобы приглашать своих друзей. Because they're confident that if their friends come, they'll hear a message which is appropriate for them. Поскольку они убеждены, что если их друзья придут, они услышат послание, которое им подходит. And everything is, they're not going to hear, you're all the devil. И они не услышат, что да вы демоны. You're gonna burn in hell. Вы будете гореть в аду. Repent, sinners! Раскайтесь, грешники.
it's a little bit more, it's biblical, but it's more appropriate. It's more according to what people can understand. Поэтому их послание, оно библейское, но оно в более удобоваримом виде подается. And the idea is that there's a purpose behind the preaching. И у них есть понимание, что за этой проповедью стоит определенная идея. Цель. Devotees, their members go out enthusiastically to bring people to their church. Если участники этой церкви выходят и с энтузиазмом приводят людей в церковь, with confidence they'll hear the right message. С убежденностью они слушают правильное послание. Spiritual message, but appropriate. Духовное послание, но правильно поданное. And that message will inspire them to take up some sadhana. Это послание, оно воодушевит людей принять определенную садану. Not that we just count how many people are coming. Не так, что мы просто считаем, сколько пришло людей. We count how many people are making more commitment. Мы считаем, сколько людей как бы посвящают себя. So they have membership. Поэтому у них есть членство. They're expected to give a certain amount of tithing, give a certain donations regularly. Они ожидают, что участники, они будут делать определенные пожертвования регулярно. According to what they could afford. В соответствии с их возможностями. They accept the membership. They accept the leadership of the church. Они участвуют, проводят различные лидерские программы в церкви. They agree to attend certain amount of services, both smaller groups and larger groups. И эти участники этой церкви, они соглашаются совершать какое-то служение в малых и больших группах. They're expected to support and speak favorably of the church. Ожидается, что они будут поддерживать церковь и будут говорить о ней хорошо. Then they're accepted as members of the church. Тогда эти люди их могут принять как членов этой And the церкви. whole idea is that there's a purpose behind it. И суть в том, что за этим стоит определенная цель. Not just to count how many people are giving donations or attending the church. Не то, чтобы просто посчитать, сколько людей делают пожертвования или посещают церковь. But the purpose is seva, to inspire people to render service. Но идея в том, чтобы люди воодушевлялись совершать служение, совершать севу. Ministry. Ministry is like we have the sannyas ministry, we have the health and welfare То есть ministry, communications. определенное министерство появляется. Find some activity that will spread Krishna consciousness that inspires people that they want to do, they want to participate in. Найти определенную деятельность, в которой люди бы захотели участвовать, были воодушевлены заниматься этой So in деятельностью. this church they have groups of people. They have a group that goes to the hospitals and visits people in the hospitals. И Tells them about в Krishna. этой церкви есть группа людей, которые ходят в больницы и рассказывают там людям о Кришне. Youth ministry. Министерство молодежи. He has some ministry which people go hiking, they talk about Christ. Министерство этих, те, кто ходят, да, гуляют пешком и рассказывают людям о Христе. So that way, get some, as Prabhupada said, get everyone to do something that they want to do enthusiastically to serve Krishna. И Шрила Прабхупада поэтому говорит тоже, что нужно найти какое-то занятие для каждого, чтобы человек с энтузиазмом мог рассказывать о Кришне другим. Seva. Это называется And сева. then we have sadachara. И за этим следует садачар. Because the idea is to come to the platform of becoming godly, Krishna conscious. И идеал в том, чтобы человек достиг уровня, божественного уровня, то есть он стал сознающим Кришну. Absorbed in love and service to Krishna. Полностью погрузился в любовное служение Кришне. Chaitanya Mahaprabhu's movement. В движении читания Махапрабху. And they know how to create the core. This is called the core. They know how to create unity and diversity. И они знают, как создать ядро, то есть ядро, в котором присутствует единство в многообразии. That is, everyone has their talents, their abilities. They should all be utilized to spread the Sankirtan movement. У каждого есть свои определенные склонности, интересы, и они могут задействовать это в том, чтобы распространять сознание Кришны.
For that reason, for instance, Philip Prabhupada created the GBC. По этой причине, например, Шрила Прабхупада создал GBC. Although the GBC may not fully understand its mission so far. Но, возможно, GBC не до конца понимает свою миссию, конечно. But Prabhupada emphasized they should create unity and diversity. Но Шрила Прабхупада подчеркивал, что они должны создать единство в многообразии. We have so many nice devotees, exalted, advanced devotees. У нас есть множество хороших преданных, возвышенных, счастливых преданных, Who are inspiring so many devotees которые воодушевляют других, множество других to преданных. go from one level, to go from seva or sadhu sangha to sadhana to seva to sadhachar. Они воодушевляют множество других преданных переходить с уровня садхусанги на уровень севы и на уровень садачара. And beyond that to prachar, И preaching, helping the people understand on all levels come to the Krishna consciousness. И в итоге помочь достичь уровня прачар, то есть проповедовать, помогать другим людям становиться сознающими Кришну. And even people have no idea about Krishna. И люди могут не иметь никакого представления о Кришне. Chaitanya Mahaprabhu wanted to attract everyone. Но Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы все были привлечены. So that unity and diversity, this is what we have to strive for. И поэтому вот это единство, многообразие, это то, к чему мы должны стремиться. As Prabhupada wrote to me, he said that Krishna consciousness is coming from our disciple succession. Вот как Шрила Прабхупада написал мне, он говорит, что сознание Кришны приходит через нашу ученическую преемственность. And all of us are in that disciple succession. И все мы находимся в этой ученической преемственности. And initiation is to help us understand that we're servants of that disciple succession. И инициация предназначена для того, чтобы мы могли понять, что мы являемся слугами этой ученической преемственности. And it's not meant to create little separate groups within ISKCON. И она не предназначена для того, чтобы создавать множество отдельных маленьких групп в ИСККОН. Little groups within ISKCON, that's normal. Эти маленькие группы в ИСККОН это нормально. As long as they recognize the unity and diversity. Это нормально, если они признают это единство в разнообразии. When everyone works cooperatively, because there's only one message coming in disciple succession. То есть, если все работают сотрудничая, у нас всего лишь одно послание от этой ученической преемственности. And we have to be able to recognize and appreciate and serve appropriately those who are carrying that message. И мы должны ценить и уметь должным образом служить тем, кто несет это послание. That Prabhupada was a completely pure devotee, transparent medium. Шрила Прабхупада это абсолютно чистый, преданный, полностью прозрачная среда. Because he perfectly recognized and appreciated everyone who's carrying that message. И он ценил и признавал каждого, кто помогает ему нести это послание. That Krishna is the supreme personality of Godhead. Послание, что Кришна это верховная личность Бога. And that we're all his eternal servants. А мы все его вечные слуги. It's that simple. Очень простое послание. There's not some complicated message. Это не что-то запутанное, сложное. I don't have some unique message У меня нет какого-то уникального послания, that only my disciples can understand. которое могут понять только мои ученики. That the mercy is coming down from our acharyas and disciple succession. Милость идет от наших ачарьев из нашей ученической преемственности. And everyone in this movement is giving that mercy if they repeat the same message. И каждый в этом движении, он передает эту милость, если он повторяет то же самое послание. As much as we follow it, then Krishna will reveal it to us. И чем больше мы следуем этому, тем больше Кришна для нас раскрывает его. As much as we hear it and as much as we follow it, then Srila Prabhupada will be pleased. И чем больше мы слушаем это послание и следуем этому посланию, тем больше Шрила Прабхупада будет доволен. And Prabhupada's followers will be pleased. И последователи Шрила Прабхупады тоже будут довольны. Prabhupada writes in Bhagavad Gita 4:34. В Бхагавад-гите 4.34 Шрила Прабхупада пишет: Satisfaction of the self-realized spiritual master удовлетворение самоосознавшего духовного учителя
is a secret of advancement in spiritual life. Это секрет успеха в духовной жизни. So we should try to satisfy the self-realized spiritual master. Поэтому мы должны попытаться удовлетворить самоосознавшего духовного учителя. And that satisfaction means we should be confident in whatever we're doing that we're satisfying Srila Prabhupada. И это удовлетворение значит, что мы должны быть убеждены в том, что мы делаем для удовлетворения Шрилы Прабхупады. But if we want to satisfy Srila Prabhupada, we also have to satisfy his servants. Но чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, нам также нужно удовлетворить его слуг. Prabhupada said, if you love me, then you should love my dog. Прабхупада говорил, если любишь меня, люби и мою собаку. If you praise the master Если вы прославляете хозяина, and you kick the dog, а при этом пинаете собаку, he's not going to be very happy. хозяин не очень будет счастлив. So that goes all the way down to everyone in this society. И это относится к каждому в этом обществе. We have to learn how to serve everyone appropriately. Мы должны научиться, как должным образом служить каждому. And try to inspire devotees to render service. И попытаться воодушевить преданных заниматься служением. And if you're pleased by someone's service, then they'll spiritually advance. И если вы удовлетворены чьим-то служением, то этот человек духовно продвигается. When Prabhupada was on a morning walk, Однажды на утренней прогулке Шрила Прабхупада he was asked a number of questions, but one of the questions was, how do we know if you're pleased? ему задали вопрос, как мы можем узнать, что вы довольны? So Prabhupada said, if you please the presidents are there, the GBC is there. Есть, Шрила Прабхупада сказал, есть президент, есть GBC. In other words, if we're actually carrying the orders of our disciple succession, Если вы их удовлетворяете, то я тоже удовлетворен. Другими словами, если вы следуете указаниям ученической преемственности, then we'll not only try to love Krishna, тогда serve Krishna, мы при этом пытаемся не только служить и любить Кришну, but we'll be able to create the unity and diversity within this ISKCON society. но мы будем способны создать единство в многообразии внутри общества ИСККОН. By appropriately enlightening and enthusing all the devotees that we have contact with. Воодушевляя и взаимодействуя правильно с каждым преданным, с которым мы соприкасаемся. That Srila Prabhupada is a perfect example of that. Шрила Прабхупада был совершенным примером этого. And all of Prabhupada's exalted followers are also examples of that, as much as they have understood and followed Prabhupada's example. И все возвышенные последователи Шрилы Прабхупады тоже являются примером этого, если они должным образом следуют и понимают его послание. And we should all become examples of that. И мы должны, каждый из нас должен стать также примером этого. That try to see things from the spiritual platform. Смотреть на все с духовного уровня. And then, for instance, as I was saying the other day, that Prabhupada was installing Rukmini Dwarkanath. На днях я читал, как Шрила Прабхупада устанавливал божества Рукмини Двараканат In Los Angeles, Los 1972, I believe. в 1972 или 70 Yeah, I think it was 1970. или в 70-м. It was a little Rukmini Dwarkanath, not Rukmini Dwarkadish. Это были маленькие божества Рукмини Двараканат, не Дваракадиш. And there Prabhupada mentioned, he started to tell the story of Sanatana Goswami. И на установлении Шрила Прабхупада рассказывал историю о Санатане Госвами. That Sanatana Goswami was hanging Madan Mohan within a tree. Что Санатана Госвами, он подвешивал Мадан Мохана внутри дерева. Madan Mohan, he wanted to live with Sanatana Goswami. Мадан Мохан, он хотел жить с Санатаной Госвами. And the devotee he was living with before, he came to him in a dream and said, give me to Sanatana Goswami.
И преданный, у которого Мадан Махан до этого жил, ему во сне пришел Мадан Махан и сказал: отдай меня Санатане Госвами. Sanatana Goswami was a very advanced devotee. Санатана Госвами был очень продвинутым преданным. And although he had no material assets, И несмотря на то, что у него не было никаких материальных устремлений, and the only thing he could give to Madan Mohan was the branch of a tree to live in. и все, что он мог предоставить Мадан Махану, это была ветвь дерева. Madan Mohan tolerated it. Мадан Махан все это стерпел. And Sanatana Goswami, all he had was whatever he collected by Madhukar, by begging. И все, что было у Санатана Госвами, это то, что он мог собрать, прося подаяние Мадхукаре. So he was begging some dry chapati. И он собирал подаяние, сухие чапати. And offering that to Madan Mohan. И предлагал их Мадан Махану. Actually, it's a half-baked piece of bread. На самом деле это полуиспекшийся кусок хлеба In был. Vrindavan at that time, there were no ovens or kitchen. Во Вриндаване в те времена не было ни духовок, ни кухонь. They just throw some bread, some dough in a fire, and hope it would cook. Они просто бросали тесто в огонь и таким образом готовили его. So Sanatana Goswami was offering this to Madan Mohan every day. И каждый день Санатана Госвами предлагал это Мадан Махану. And one day, Madan Mohan, he couldn't take it and he couldn't tolerate it anymore. И в один день Мадан Махан, он не мог больше уже терпеть это. And he said, Sanatana Goswami, he said, can't you even offer me a little salt? Он говорит: Санатана Госвами, можешь мне хоть чуть-чуть соли-то дать? Now salt you're asking for. Санатана Госвами сказал: сейчас ты попросишь соли, Tomorrow will be sweet. завтра сладости. He said, I'm an old man. А я же старик уже. I can hardly even move. Я с трудом вообще двигаюсь. Whatever I get, I offer to you. Все, что у меня есть, я тебе предлагаю. So Prabhupada said, but what is your value? И Прабхупада говорит: какова же ваша ценность? Before that, Prabhupada said, but so Madan Mohan, he had to accept it because the bhakta was offering. До этого он сказал, что поэтому Мадан Махан был вынужден принять это, поскольку это было предложено с бхакти. And then Prabhupada said, but what is your value? И после этого Шрила Прабхупада спросил: но какова ваша ценность? And what is the value of the things that you have? Какова ценность тех вещей, которые есть у вас? He said, it's nothing. Он говорит, что нет никакой The ценности. real thing is bhakti. Потому что единственная настоящая вещь это бхакти. That Krishna kindly, I brought this for you. Что Кришна, я это принес тебе. Kindly accept. Поэтому будь добр, прими, I'm пожалуйста. rotten and I'm fallen. Я никчемный, бесполезный. Kindly accept. Просто милостиво прими это. And then Prabhupada started to cry. И после этого Прабхупада начинает плакать. And then Prabhupada said, that will do. That will do. Вот нужно делать так, говорит Прабхупада. Don't be puffed up. Не будьте напыщенными. Always remember, Всегда помните, you're dealing with Krishna. вы имеете дело с Кришной. So that Krishna is in the temple. We learn by worshiping Krishna in the temple И это how тоже, to give up our false ego. поклоняясь Кришне в храме, мы учимся, как избавляться от ложного эго. Work cooperatively with the other devotees in the temple. Как работать, сотрудничая с другими преданными в храме. Serve the deity. Как вместе служить божествам. So we should also serve the deity in everyone's heart. Мы точно так же мы должны служить божеству в сердце каждого. Give up our false egos. Оставить свое ложное эго. And realize our real egos were Gopi Bharata Padakamalayur, Dasa Dasa Anudasa. И осознать, что мы на самом деле являемся группой Бхакти Падакамалайор Даса Самудаса. That's our actual identity. Что в этом наша истинная сущность. And if everyone works in that identity, И если мы действуем, основываясь на этой сущности, на этом then there can be понимании, unity and diversity. тогда может проявиться единство в разнообразии. Then we'll be able to create the atmosphere where there'll be proper sadhu sangha. Тогда мы сможем создать атмосферу, в которой может проходить правильная садхусанга, Everyone will be inspired to do their some sadhana. в которой люди будут воодушевлены совершать садану. They'll be inspired to render service to this movement.
люди будут воодушевлены предлагать совершать какое-то служение для этого движения. And by always being in contact with Krishna and his pure devotees, develop the qualities of a pure devotee, sadachara. И будут воодушевлены всегда находиться в обществе преданных, в обществе Кришны, и развивать качество чистой преданности, это называется садачар. And seeing everyone and everything in relation to Krishna. Видя все в связи с Кришной. Always being inspired by the ecstasy of loving Krishna. Всегда будучи воодушевленными экстазом служения Кришне. Realizing how wonderful Krishna and his devotees are. Осознавая, насколько замечательны Кришна и его преданные. Then with a humble heart we can go out and try and help others become Krishna conscious too. Тогда со смиренным сердцем мы сможем выходить на улицы и помогать другим также становиться сознающими Кришну. Not to spread our glories. Не для того, чтобы распространять свою славу. But as a humble servant to the servant of Chaitanya Mahaprabhu. Но будучи смиренным слугой слуги Чайтаньи Махапрабху. Then this movement will actually become successful. Тогда это движение станет по-настоящему успешным. It may not become, immediately save the world. Это не может, не то чтобы немедленно весь мир будет спасен. But at least it'll save the devotees within it. Но по крайней мере будут спасены преданные, которые находятся в этом движении. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.